ناظرین کی خدمت میں آداب۔ نیوز 16 ڈیجیٹل میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ ہمارا سیریز کا جو سلسلہ آمنے سامنے شروع ہوا تھا، آج اس کی دوسری کڑی آپ کی خدمت میں پیش کی جا رہی ہے۔ ہم نے پہلے ہی یہ آپ بتایا ہوا ہے کہ ریاست کرناٹک کے کوہنا مشق اردو کے شعراء، ادبا، صحافی حضرات اور اردو کا سے جڑے ہوئے احباب کے متعلق ان کی جو کارنامے رہے ہیں، ان کے جو خدمات رہے ہیں، اس کے حوالے سے اس کا ایک مکمل جائزہ مختصر سے وقت میں آپ کے روبرو پیش کیا جائے۔ آج ہمارے ساتھ ہیں خصوصی بات چیت کے لیے جناب منیر احمد جامی صاحب۔ یوں کہنا چاہیے کہ ریاست کرناٹک کے معتبر اور معروف شاعر ہیں۔ تقدیسی ادب کے حوالے سے جامی صاحب نے ساری دنیا میں، اردو دنیا میں اور ملک بھر میں ریاست کرناٹک کو آپ کے خدمات کی عوض، آپ کی تخلیقات کی عوض انہوں نے متعارف کروایا ہے۔ کئی کتابیں شاعری کے مختلف اصناف میں آپ کی شائع ہو چکی ہیں۔ یوں کہنا چاہیے کہ خصوصی طور پر آپ کی کتابیں جمالیاتی رونقوں کے ساتھ کتابیں طبع سے آراستہ ہوتی ہیں، اور ہر کتاب میں کتاب کا جو ٹائٹل ہوتا ہے اس پہ آپ کا دستخط ہم دیکھتے ہیں ان کے نام کے ساتھ۔ اس کے حوالے سے بھی آپ کی ایک خصوصیت ہوتی ہے۔ ہم میرے ساتھ گفتگو کے لیے، خصوصی بات چیت کے لیے تشریف فرما ہے جناب منیر احمد جامی صاحب۔ جامی صاحب آپ کا خیر مقدم ہے۔ سب سے پہلے یہ بتائیں کہ آپ کو اردو زبان و ادب سے جو شغف پیدا ہوا، اس کے لیے کیا ترغیبات شامل تھیں، کیا تحریکات شامل تھیں؟ دیکھیے، بنیادی طور پر میں یہ کہوں گا جی کہ اردو کی طرف مجھے راغب کرنے والوں میں میرے اساتذہ کا ہاتھ رہا ہے۔ ماشاء اللہ۔ جی جی میں نے اردو میڈیم اسکول میں تعلیم حاصل کی۔ ان دنوں جبکہ میں اسکول میں پڑھا کرتا تھا، اچھا، استاد اپنی جگہ پوری ذمہ داری سے اپنے فرائض انجام دیا کرتے تھے۔ انہوں نے مجھ میں دیکھا کہ میری طبیعت اردو کی طرف راغب ہے۔ اچھا، اس کا سبب یہ کہ ہر سال جب بھی اسکولوں میں خوشخط کے مقابلے ہوا کرتے تھے، اچھا اس میں میں نے ہر سال اول نمبر لیا۔ ماشاء اللہ۔ تو اس سے ان کو اندازہ ہو گیا تھا کہ مجھ میں کچھ ہے ایسی بات جو اردو سے لگاؤ ہے۔ اچھا، تو انہوں نے مجھے اس طرف راغب کرنا شروع کیا۔ تو ایک واقعہ میں بتاؤں آپ کو، ہمارے ایک استاد محترم ہوا کرتے تھے، عبداللہ حسین صاحب، بڑے ہی میں کہوں گا کہ خدا ترس انسان تھے، حضرت تقویٰ کے پابند۔ انہوں نے ایک اخبار شروع کرایا اسکول میں، مکتب کے نام سے۔ اچھا، چھپائی وغیرہ کچھ نہیں، خلمی اخبار۔ خلمی اخبار، اس کا نام تھا مکتب۔ اچھا، اور ہم سب کو یہ تاکید تھی کہ وہ اخبار پڑھیں، اور کلاس میں جب وہ پوچھیں گے اخبار میں کیا ہے تو ہم کو بتانا پڑتا تھا۔ اچھا، بہت اچھا۔ میرے استادوں کا ایک طریقہ کہ ہمیں شعور پیدا کرنے، متاثر کیا کرتے ہاں، تھے۔ دنیاوی شعور، سیاسی شعور بچوں میں پیدا کرنے کی غرض سے اس میں مذہبی کالم ہوا کرتے تھے۔ تو یہ سب چیزوں کو لے کر وہ ایک مکتب کے نام سے 2 صفحاتی اخبار، اور وہ اخبار مجھ سے لکھوایا کرتے تھے۔ اچھا، اور میں مقرر تھا وہ اخبار لکھنے پر۔ ویسے ماشاءاللہ خط آپ کا بڑا خوبصورت جی، ہے۔ یہی وجہ ہے۔ جی، تو یہاں تک کہ میرے انگلیوں میں گھٹے پڑ گئے تھے، اچھا، روزانہ مجھے لکھنا پڑتا تھا۔ ہاں، یہ کالم یا 2 کالم تو میں لکھتا ہی تھا، حالانکہ اخبار چھپتا نہیں تھا، وہ جو میں لکھتا تھا وہ بورڈ پہ لگا دیا جاتا تھا، اور تاکید کی جاتی تھی کہ اس کو پڑھیں اور جو سوالات کیے جائیں گے اس کے جوابات دیں۔ تو اس طرح مجھے اردو سے غربت حاصل ہوتی رہی، رغبت حاصل ہوتی رہی۔ اور پھر دوسری بات ایک اور بھی یہ کہ میرا گھریلو ماحول، خاص کر میری والدہ قصائد خوانی کی بڑی قائل تھی۔ اچھا، آواز ماشاءاللہ بڑی اچھی تھی ان کی۔ تو اڑوس پڑوس کے لوگ اور میرے رشتے دار، خالو وغیرہ، خالہ زاد بہنیں وغیرہ، مہینے میں 1 آدھ بار تو جمع ہوتی تھیں، اور رواج تھا۔ ہاں، رواج تھا، اور قصائد خوانی کا سلسلہ ہمارے گھر میں زوروں پر تھا، سمجھیے۔ اچھا، تو میں وہ سنتا تھا، مجھے بھی بٹھا لیتے تھے، چونکہ میں بچہ تھا تو اس زمانے میں کوئی پڑھتا تھا تو اس کے جوابی ہوتے تھے، تو جوابی کے طور پر مجھے رکھ لیتے تھے، تو میں بھی ان کا ساتھ دیا کرتا تھا۔ یہ تمام کچھ ایسی وجوہات تھے۔ یوں کہیے کہ مجھے زبان و ادب سے قریب ہونا تھا، میں ہوا بس۔ تو ویسے شاعر کے حیثیت سے آپ جانے جاتے ہیں، آپ کی نثری خدمات بھی رہی ہیں۔ شاعری کا باقاعدہ آغاز کب ہوا جامی صاحب؟ ہاں، یہ بھی سناؤں، میں آپ کو بتاؤں۔ جی یہ اس کے پیچھے بھی میری والدہ کی قصائد خوانی ہے۔ اچھا، ہاں،
तो उन दिनों चूंकि मैं बताया कि मेरा खत अच्छा था, तो छुट्टियों के दिनों में मुझे क्या करते थे, मेरी वालिदा, मेरी खालाजाद बहनें, जी जी जो लिखा हुआ था उनके खसायद वो उल्टी सीधी कापियों में, तो मुझे नीट करने के लिए दिया करती थी। अच्छा जी जी तो मेरा काम ही यही होता था छुट्टियों में, और उसके बाद मुझे 10 पैसे 20 पैसे मिला करते थे, जी जी और मैं भी शौक से करता था। तो उन दिनों क्या हुआ, औरतों की ये आदत होती है, जी अगर कोई मिसरा बहर में नहीं है, कोई लफ्ज छूट भी जा रहा है, तो वो तरन्नुम में एडजस्ट कर लेती है, है कि नहीं? बिल्कुल उसका तजुर्बा है आपको। जी हाँ जी हाँ। तो अक्सर ऐसा होता था, मगर मुझे वो खटक महसूस होती थी अच्छा कि यहाँ कोई लफ्ज छूट रहा है, और ये लफ्ज को यहाँ ऐसा होना चाहिए था, यहाँ ये लफ्ज जायद है। मुझे इसका एहसास होने लगा था। वो लिखते लिखाते जहन में कुछ ऐसी बात पैदा हो गई कि मुझे औजान का इल्म होने लगा था। अच्छा अच्छा। और कभी कभी मैं यूं भी करता था कि वहाँ खाना पूरी की जगह कोई लफ्ज बिठा देता, चाहे वो गलत हो कि सही हो, मैं अपनी तरफ से बिठा देता था। मेरे अक्सर खालाजाद बहनें कहती थी कि ये क्या कर रहा है तू तो कैसे ये बड़ा सही कर दिया, ये कैसे धुन में आ गई अब चीज। मैं बताता था मुझे नहीं मालूम, एक लफ्ज की कमी महसूस कर रहा था, मैं बता दिया हूँ अपनी तरफ से। तो यहाँ से वो मुझे जौक लगा शायरी का। और एक बात मैं आपको बताऊं कि शायरी में मेरा कोई उस्ताद नहीं, ये कोई फख्र की बात नहीं आजम। जी जी शायर का कोई ना कोई उस्ताद जरूर होना चाहिए। मैं इस सिलसिले में बदकिस्मत कहता हूँ अपने आप को, क्योंकि मेरा कोई उस्ताद नहीं। फिक्री तौर पे आपको जौक रहा और तबीयत में घर का माहौल भी वैसा रहा। तबीयत में मौजूनियत पैदा हो गई थी। जी हाँ जी हाँ। तो इस हिसाब से मैं किसी की शागिर्दी कबूल नहीं कर सका। हालांकि जो उस वक्त के उस्ताद शोरा थे, उनसे मेरे रस्म राह थी, उनसे सलाह मशवरा में करता रहा, और बाकायदा किसी के आगे जानो अदब तय नहीं किया। ऐसा बहुत कम होता है। जी जी। और बाकायदा आगाज कौन से साल से? देखिए, अब ये यहाँ भी एक बड़ी अजीब चीज है। जैसा कि आपने मुझे तकदीस अदब का जौहर कहा, जी जी तो बिल्कुल सही कहा। जी जी। अक्सर शोरा हजरात अपनी शायरी का आगाज गजल से करते हैं, लेकिन मैंने मेरी शायरी का आगाज नात गोई से किया। माशाल्लाह जी। और यही सबब है कि मेरा पहला नातिया मजमुआ ही मंजर पर आया था। और इसका वजह भी, उसका बैकग्राउंड भी अगर देखें, उसका पस मंजर भी आप देखें, तो यही कसायद खानी, घर का माहौल। मेरे घर का माहौल जरा दीनी रहा है, मुझसे भी रहा है। उसका वो किताब का जो टाइटल रहा है, हाँ, वो नक्शे लासानी के नाम से। मैं ये भी बताऊं, वो किताब जो है मैंने अपनी वालिदा के हाथ से रिलीज कराई थी। अच्छा। और उसी बरकत और उसी उनकी दुआओं का सबब है कि मेरी किताबों की शायद का सिलसिला चल निकला। आज तकरीबन कोई 15-16 किताबें मेरी मंजर आ चुकी। ये कौन से साल जो आपने आगाज किया था? 1983 की बात है। 83 या 84 की बात है। जी जी। फिर उसके बाद आपने हमदगोई की तरफ? हाँ, उसके बाद मैंने जहन में बात पैदा हुई, नात मैंने कह ली है तो क्यों ना अब हमद कहें। जी। गज़लों का मेरा मजमुआ तो बहुत देर से आया। जी 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 जी। उसके बाद मैंने हमद का एक मजमुआ मैंने मुरतब किया, हरफ तमाम के नाम। और ये दोनों को इनाम हमारे महमूद अयाज में। आपको एक अजीब दिलचस्प वाकया सुनाऊं। जी जी। जो बहुत सारे लोगों को यकीन नहीं आता, और उस वक्त तो मेरी बात पर किसी ने यकीन ही नहीं किया। अच्छा अच्छा। जी जी। तो यूं हुआ, 1983 की बात है। अच्छा। नक्शा लासानी को हुकूमत कर्नाटक यानी कर्नाटक उर्दू अकादमी से पहला इनाम तजवीज़ हुआ। वो 3000 रुपये का। बड़ी खुशी हुई। तो मैं लेने गया, मुझे बुलाया गया कि आपका चेक तैयार है, आप आ जाओ। अच्छा जी। मैं गया तो अयाज साहब इन दिनों चेयरमैन हुआ करते थे। जी जी जी। मैं चेक लिया और फिर उनसे मैंने मुलाकात की ख्वाहिश जाहिर की थी। उन्होंने अपने केबिन में बुलाया। मैं उनके हाथों चेक मुझे मिली, बड़ी खुशी का एहसास हुआ। मैंने कहा, मैं साहब, अगर आप 2 जुमले इस किताब से लिख दें जी जी तो मेरे लिए बड़ी अहमियत के हामिल रहेंगे। बिल्कुल। हाँ। तो उन्होंने मुझे नीचे से ऊपर तक देखा। मैं बिल्कुल नौजवान था उन दिनों। जी हाँ। नीचे से ऊपर तक देखा और कहा कि 10 मिनट बाहर बैठेंगे आप? जी जी। मैं बाहर आया। 10 मिनट के बाद उन्होंने मुझे अंदर बुलाया और अपने लेटर हेड पर कुछ लिखा था, वो दिया। अच्छा। मैं ले आया खुशी खुशी। और जब मैं उसको अखबारात में शाया करने के लिए जनाब जिया मीर साहब को दिया और कहा कि ऐसा हो, तो उन्होंने यकीन नहीं किया। जी जी जी। जाम साहब, तुम क्या करें? करेक्ट। अयाज साहब और तुम्हारे तरफ से कुछ कहेंगे? ये हो ही नहीं सकता। मैं बड़ी मुमताज शख्सियत। मैं इसको शाया नहीं कर सकता जब तक कि आप उसकी असल नहीं दिखाएंगे। मैं शाया नहीं करूंगा। अच्छा। यही जुमले थे जिया मीर साहब के। जी जी। शाया नहीं किया था जब तक तुम
ان کا لکھا ہوا اصل نہیں دکھائیں گے میں شائع نہیں کروں گا. اچھا. پھر میں نے ان کو اصل لے آ کر دکھائی تو بڑی خوشی کا اظہار کیا تھا اور انہوں نے وہ شائع کیا تھا. اس میں انہوں نے کچھ میرے تعلق سے کہا تھا کہ یہاں تک انہوں نے کہہ دیا کہ ہندوستان میں ایک نئی آواز ابھری ہے ماشاءاللہ بالخصوص نعت گوئی کے حوالے سے. جی بہت اچھے. تو جہاں آپ نے نعت گوئی اور حمد گوئی کے یہ تمام چیزیں تفصیلات ہمیں بتائیں، پھر اس کے بعد ہم نے دیکھا ہے کہ آپ نے اسلامی ورثہ جو ہے، اسلامی تاریخ جو ہے، اس کے اکابرین کے حوالے سے بھی آپ نے لکھا، منقبتیں لکھی، مناجات لکھی ہیں آپ نے. اور جس طرح کے ٹیپو سلطان رہے ہوں یا حضرت امام حسین، ان کے تعلق سے آپ نے مکمل طور پہ لکھا ہے، اور تمام چیزوں کو یکجا کر کے آپ نے یہ کتاب، جس طرح آپ کی اجتماعی ہے اور آپ کی کتاب دوسری جو ہے اجتماع، اس میں چیزیں ارتفاع میں بھی آئی ہے. اور چونکہ آپ نے ہمیشہ یہ کوشش کی ہے کہ جس طرح کے مورق وقت نثر میں کچھ کرتا ہے، آپ نے شاعری کے ذریعے وہ کام کیا. اور یہ بھی ایک آپ کا کارنامہ میں کہنا چاہوں گا ناظرین کے لیے بھی کہ آپ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری حیات مبارکہ کو وجہ کل کے نام سے میرے لیے بڑی سعادت کی بات ہے. میں اپنا اس کے لیے کچھ اس کی تفصیلات بتائیں کہ وجہ کل لکھنے میں کس طرح سے آباد. میں یہ بھی اس میں بھی ایک دلچسپ واقعہ میں آپ کو بتاؤں. جی. اس کتاب کو مرتب کرنے سے پہلے میرا ایک مجموعہ شائع ہوا تھا اجتماع کے نام سے. جی. اجتماع. اجتماع بھی یوں ہوا کہ سبیل الرشاد میں ہر 3 ماہ میں ایک سیمینار ہوا کرتا تھا کسی قابل قدر اور لائق احترام شخصیت. اس میں میرے خیال منظوم لکھا کرتے تھے. تو اس میں میں نے اپنی ایک انفرادی طبیعت میں کچھ تھا کہ کچھ الگ کروں سب سے. بالکل. تو میں سب نثر نہیں لکھتے تھے، مقالے میں منظوم کیا تھا جو کافی پسند کیے گئے. وہ ہوتے ہوتے 20-25 تک ہو گئے تھے. جی. تو اس کے بعد ہمارے رفاعی صاحب جو ہیں انہوں نے مشورہ دیا کہ جامع اس کو ایک کتابی شکل دیتے ہیں. جی. تو میں نے وہ کتابی شکل دے دی. دینے کے بعد کچھ اس کے درمیان میں ایک میرا اور مجموعہ آیا صدقتا کے نام سے. اس کے بعد میرے ذہن میں بات پیدا ہوئی کہ جب میں نے اتنا کام کر ہی لیا ہے دنیاوی لوگوں کے تعلق سے، میں نے یہ صدقتا کا موضوع کیا رہا ہے؟ صدقتا میں جو میں نے ایک عجیب چیز پیش کی ہے، وہ بھی اپنی نوعیت کے اعتبار سے ایک الگ ہی کتاب کہوں گا میں اس کو. اس میں اللہ تعالیٰ کے جو صفاتی نام ہیں، ہر نام کو کی تشریح میں نے ایک شعر میں کی ہے. اور اسی طرح حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے 99 نام ہیں، ان کے بھی ہر نام کی میں نے ایک شعر میں تشریح کی ہے. اور سب سے بڑی اہم بات اس میں یہ ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے 200 معجزات میں نے لیے، اور ہر معجزے کو میں نے ایک خطے میں کہنے کی کوشش کی. کیا بات ہے، بہت اچھا. یہ ابھی آپ وجہ کل کے حوالے سے بتا رہے تھے. وجہ کل کے تعلق سے کہہ رہا تھا کہ اس کے بعد مجھے یہ خیال کیا آیا کہ کیوں نہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سوانح، ان کے تعلیمات اور ان کی شخصیت کے تعلق سے منظوم کروں. تو میں نے کام شروع کیا. تو ہمارے ایک بزرگ دوست حضرت عزیز اللہ بیگ صحرائی صاحب، ان کے پاس کتابوں کا ذخیرہ ہے. جی. میں ان سے رجوع ہوا تو انہوں نے اکرم شاہ کا 7 جلدوں پر مشتمل حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت دی، حیات سیرت النبی کے نام سے. جی. میں نے ان 7 جلدوں کا بغور مطالعہ کیا. کرنے کے بعد ایک جلد کا میں الگ الگ حصہ منظوم کرتا گیا. یہ ترتیب رہی میری. اچھا. پہلا مجموعہ میں نے پورے 7 ایک ساتھ پڑھ لیے تھے، اور اس کے بعد جب یہ اس کو شعری حیت میں ڈھالنے کی جب میں نے شروعات کی تو پہلے حصہ اول کو لیتا، وہ پورا ہونے کے بعد دوسرا لیتا ہے. تو آپ اس میں میرے اس سیرت النبی میں ایک تسلسل پائیں گے. جی ہاں. میں نے الگ الگ عنوانات نہیں دی. شروع سے آخر تک آپ نے ولادت کے قبل کے واقعات اور ولادت، پھر اس کے بعد ساری زندگی، نبوت اور وصال تک کے تمام چیزیں آپ نے. تو ایک ہی سلسلہ جاری رہا، یہ اس کی ایک وجہ ہے. جی. اور پھر جب جیسا کہ آپ نے پوچھا کہ یہ کیسے خوب ظہور ہوا یہ واقعہ، تو اس کے تعلق سے ہمارے صحرائی صاحب نے مضمون لکھا میرے طرف سے. انہوں نے ایک بڑا اچھا جملہ کہا، آپ میں کچھ سناؤں. جی. انہوں نے کہا کہ جامی صاحب نے یہ جو وجہ کل کا بیڑا اٹھایا اور انہوں نے جو اس کو منظوم شکل میں پیش کیا ہے، جی. میں سمجھتا ہوں کہ اس کے پہلے والا جو مجموعہ ان کا اجتماع تھا، یہ اللہ تعالیٰ نے ان سے مشق کروائی ہے. بالکل صحیح بات ہے. اللہ کو منظور تھا کہ جامع سیرت لکھے، تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے
उन मंजूम मकालों को लिखवा कर इसकी मशक करवाई है। जी जी ये बिल्कुल जुमला था और मैं भी यही महसूस करता हूँ। माशाल्लाह माशाल्लाह जी। जामी साहब, जिस तरह ने आपने तखल्लुस इख्तियार किया जामी, जी। और आपने मुझे एक और इंटरव्यू में इससे पहले बताया था कि जो हमारे बड़े ही मुख्तदर शायर गुजरे हैं, जी। हजरत मौलाना अब्दुल रहमान जामी से आपने वो मुस्तआर लिया है, जी। वहाँ से आपने वो लिया जामी। और मुझे इसी हवाले से एक बात ये कहनी पड़ेगी कि हाल ही में आपने हजरत मौलाना अब्दुल रहमान जामी के खसाइद जो फारसी जी, ज़बान जी। में रहे हैं, और आपकी नातिया गज़लों का आपने मंजूम उर्दू तर्जुमा जी, जी, आपने जी। किया है। जिस तरह वजह कुल आपने मंजूम लिखी है सीरत नबवी पूरी तरह, जी। इसी तरह ये किताब जो है मौजे सलसबील, जी। आपने पूरी तरह इसको ये किया है। जी। मुझे याद है कि जिस तरह वजह कुल आपने मीलादुन नबी के मौके पर ही इसका इजरा जी, जी, किया जी, था, जी। और मैं उसमें खुद को इस तरह शामिल करता हूं कि जिस दिन ये किताब आपकी मीलादुन नबी के मौके पर रिलीज हुई, मैं उम्रा के सिलसिले में मदीने मुनव्वरा में अपने फैमिली के मैंने साथ फोन था। किया था आपको, आपने जी बताया जी भी, जी। माजरत तो आपने मुझे बताया था कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोज़े अक़दस के रूबरू मैं आपका सलाम पेश जी करूं, हाँ, जी हाँ। और मैंने मस्जिद नबवी के अहाते में ठहर कर मैंने आपको कॉल किया था हाँ, आपने कि बताया मैंने मुझे। आपका सलाम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जी, खिदमत में जी। पेश किया है। और ये किताब भी ईद मिलादुन नबी जी, चंद दिन बिल्कुल। पहले ही आपने इस जी। किताब को ये लॉन्च मेरी किया है, खुशनसीबी इज़्ज़ा किया है, है। ये आप जी लोगों की दुआएं हैं, जी जी। अल्लाह का शुक्र अल्लाह का है, करम उसके है। रसूल ये का मौजे सदका है। सलसबील, जी चूंकि ये भी बड़ा मतलब अर्खरेजी का जी जी, मशक्कत बिल्कुल। तलब काम है। जी जी इस किताब के हवाले से नाजरीन के मालूमात के जी लिए हाँ कुछ जरूर। बताएं ये जामी मैं साहब। बताऊं आपको, जी मैं इससे पहले मैंने अपना एक मजमुआ आपको सुनाया भी था, जी हाँ इख्तरा, जी जी, जो गजलों पर मुश्तमिल है। और वो इस तरह की खास बात चूंकि नाजरीन भी जान लें कि जिस तरह आपने तालिब इल्मी के ज़माने आपकी हैंड राइटिंग खत का जिक्र किया है, और वो किताब अपने एतबार से जुदागाना इस लिहाज से है कि सारी किताब आपने आपके कलम जी ही जी से हाँ, जी हाँ। उसी को रिप्रोड्यूस किया है जी किताब जी में हाँ। आपने। और ये भी था कलाम बशायर खुद। हाँ हाँ, ऐसा था। कलम बशायर खत। खत, हाँ, खत, ये जी था। हाँ जी हाँ। तो इस दफा मैं बताऊं आपको जी जी कि जब मैं उसको मुकम्मल कर चुका, और वो उसकी कुछ गजलें मैंने आपको सुनाई जी, भी थी, जी, जी, और जी। आपने भी उस जी हाँ, हवाले से तशफ़ी पर जवाब दिया था कि जी। इसको मंजर पर लाया जा बिल्कुल सकता है। बिल्कुल, हाँ हाँ तो मैंने सोचा कि अब इत्तेफाक कर ही लूं। जी हाँ जी हाँ मैंने उससे अर्ज़े हर्फ आगाज में मैंने इसका तस्करा जी हाँ, किया जी है, मैं हाँ। आपको सुनाऊं। जी जी जी। मैंने वो गजलों का मजमुआ मुरतब करने के बाद हाँ हाँ सोचा कि मैं अब इस पर इत्तेफाक कर लूं और अल्लाह का शुक्र अदा करूं जी जी जी, कि उसने अपने करम से, अपने हबीब के सदक़े में मुझे मेरी हैसियत से ज्यादा नवाजा। बिल्कुल बिल्कुल। मगर ये हकीकत है, मैंने किसी को अपने अंदर से कहते हुए सुना कि ये सफर न तेरा शुरू किया गया है, न इस सफर को तो खत्म कर सकता है। बिल्कुल बिल्कुल सही मैंने बात है। लिख दिया है उसमें। नहीं नहीं, आपने ये याद है मुझे कि ये अदब महफिल में आपने ये तजुर्बा जो आप करने वाले थे, जी। उसके हवाले से अहबाब नजर के रूबरू हाँ। अपना ये मद्मे जी, जी, नजर जी, पेश किया था, और मुझे खुशी है कि इसमें कई अहबाब ने मज़ामीन लिखे हैं। जी। जिस तरह आपने हरफ आगाज के बाद सुलेमान खान भी इसमें लिखा है, डॉक्टर राहिफ हिदाई जी। साहब और डॉक्टर मेहताब आलम साहब जो भोपाल में जी। रहते हैं, अब्दुल्ला सलमान रियाज और डॉक्टर सिराज फादरी, जनाब मिलनसार अतर अहमद और फैरोज सैफी साहब ने भी जी, इसमें जी, लिखा है। जी। बड़ी ही ये मतलब फैज़मंद ये तख्लीक है आपकी, और ये यकीन की जाना चाहिए कि इस बात तो और आगे जी बढ़ेगी। जी जी जामी साहब, अब मैं गुफ्तगू की एक और मोड़ पे ले जाना चाहूँगा आपको जी। कि अब जो हमारे पास तक़दीसी अदब की जो रिवायात रही हैं, उसमें नादगोई और हमदगोई के एतबार से जो मौजूदा मंजरनामा है, इसे आप कैसे देखते हैं? बिलखुसूस से अपनी रियासत कर्नाटक में और कौमी सतह पर इसको किस तरह आप देखते हैं? जहां तक देखिए, जैसे आप कह रहे हैं कि तकद्दुस, जी 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 हाँ। तकद्दुस एक ऐसा जज्बा है जी जी जो लफ्जों से जाहिर नहीं होता है, बिल्कुल, हाँ बिल्कुल जी जिसको हम महसूस कर सकते हैं। हम्म, इस एतबार से आज जी जी जिस किस्म का तकदीसी अदब तकलीफ पा रहा है जी 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 या पहले हुआ है, हम्म मैं समझता हूं कि हम्म, इसमें जबानो बयान का ही फर्क है, जी 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 जज्बे का कोई फर्क नहीं। बिल्कुल, हाँ हाँ उस जमाने में जो जज्बा था ईमान और यकीन का, आज भी वही जज्बा है हम जी, लोगों का। जी जी जिस तरह गजल बतदरीज तरक्की करते करते आज जिस मोड़ पर है, जी हाँ वो पहले नहीं थी। बिल्कुल गजल में जिस तरह पहले गुलो बुलबुल की दास्तानें हुआ करती थी, आज गजल में जिंदगी के हकायक बयान किए समाज की अक्कासी हाँ, होती है। समाज बिल्कुल की। बिल्कुल
इसी तरह तकदीसी अदब में भी कुछ तब्दीलियां आई जरूर हैं, मगर ईमान और यकीन नहीं बदला। बिल्कुल सही बात है, यही बात मैं कह पाऊंगा। जी जी। हम लोग अपने लफ्जियात नए नए दिए हैं, मगर एक बात मैं और ये भी कहूँ जो मैं महसूस करता हूँ, नात की बात ले लें आप, ये एक नात एक साहिब कलम उस्ताद शायर ने बड़े बड़े लफ्जों को जोड़कर बड़ी एहतमाम से हर चीज का ख्याल रखते हुए, किसी भी उसमें कमी बेशी के ना लाते हुए अपने फन का, अपने जौहर का भरपूर मुजाहिरा किया हो। एक ऐसी नात जो मुकम्मल नात हर एतबार से, जबान बयान के, उसलूब के एतबार से, लफ्जों के एतबार से है। और एक वो जैसा आम शायर सीधी सादी बात कह रहा है। जी जी। मैं यहाँ कहूँगा, अगर मेरी नात में हुजूर का इश्क कार फरमा है तो मेरी नात बड़ी होती है। बहुत बहुत खूब बताया आपने। यहाँ हम लोगों को जी जी लफ्जियात पर नहीं जाना है, उसके उसलूब पर नहीं जाना है, उसकी असल रूह पे, उसके असल रूह पे जाना है। बिल्कुल सही। देखना है कि शायर ने किस जज्बे को हजूर के इश्क को पेश किया है, जी जी, ये देखना है। बिल्कुल सही। मैं खराज तहसीन पेश करना चाहूँगा हमारी इस गुफ्तगू के दरमियान कि आप एक सकाफती और अदबी इदारा महफिल के आप रूह रावामी हैं, सेक्रेटरी हैं उसके, आप अपने उसके प्लेटफार्म से कई अदबी प्रोग्राम करवाए हैं और एक लायक तखलीद हुआ आपका इक़दाम है कि आपने जो ताज़ियती इजलास अक्सर किए जाते हैं उसकी बजाय आपने ये बिना डाली कि तहनीयत करें। वैसे हमारे अनसंग हीरोज जो हैं अपने लिटरेचर के, उन लोगों को आप बुलाकर उनकी इज्जत अफजाई कर रहे हैं और उनकी शख्सियत और खिदमात के हवाले से आपकी तासुराती तकारीर रखा रहे हैं, बड़ी अच्छी बात है। इसी तरह हुकूमत कर्नाटक ने आपको इस बार उर्दू एकेडमी में बतौर रुकन भी नामजद किया। यहाँ भी आपने अपनी इख्तियारी जो जहन है उसको इस्तेमाल करके नौ आमोज जो फनकार हैं, शेर के मतलब शायरी के और नसर के या निज़ाम से दिलचस्पी रखने वालों, इनकी तरबियत के लिए आपने यहाँ एक प्रोजेक्ट लिया हुआ है और ये प्रोजेक्ट भी चल रहा है। इसके हवाले से आप नौजवानों को अदबी ज़ौक़ को सलामत रखने के सिलसिले में क्या आप कहना चाहेंगे? देखिए, मैं इस बात को यहाँ अब जरा तखत्तुस से हटते हैं, दुनिया की तरफ आते हैं। जी हाँ, उर्दू जबान की तरफ आते हैं। जी जी जी। अब उर्दू जबान, आज हम सोचते हैं कि उर्दू जबान का मुस्तकबिल रोशन है, ये हम कहते हैं। जी हाँ जी। आम लोगों से आप पूछें तो उर्दू का नाम सुनते ही बेज़ारगी का इजहार करेगा। मैं हकीकत कह रहा हूँ, बिल्कुल सही बात है। इसकी वजह क्या है? पहले तो ये कि उर्दू जबान को मुसलमानों से जोड़ दिया गया। जी हाँ, ये मशहूर कर दिया गया कि उर्दू जबान मुसलमानों की जबान है। जी, इतना होना था कि जो मुसलमान नहीं है वो ये समझते हैं कि मुसलमानों की जबान है तो हम इसमें दिलचस्पी क्यों लें, नुकसान पहुंचाने के लिए साजिश है। हालांकि पहले जमाने में ये जबान मुश्तरका जबान हुआ करती थी, पूरी हिंदुस्तानियों की जबान थी। तब अपने औज पर थी, उसका एक रोज का जमाना था। जी हाँ जी। आज जवाल पजीर इसीलिए है कि इसको उर्दू जबान को मुसलमानों से जोड़ दिया गया है। जी, और जी। ये तासुब बढ़ता जा रहा है। जी हाँ जी। जैसा कि आपने कहा कि महफिल इदारा, जी हाँ जी। महफिल इदारा कायम करने का मेरा मकसद एक ये था कि हम लोग फिल्म हिट्स के प्रोग्राम्स किया करते थे। जी जी। हालांकि इसके पीछे हमारा मकसद एक है, शायद आप सुनकर खुशी का इजहार करेंगे आप। जी जी। हम चाहते थे कि इन प्रोग्रामों से उर्दू की इशाअत को मुमकिन बनाया जा सके। आप पूछेंगे कि वो किस तरह? हम लोग क्या करते थे, किसी शायर का इंतखाब करते, जैसे साहिर हुआ, शकील हुए, मजरू हुए, वो लोग जिन्होंने ज्यादा नगमे उर्दू जबान में कहे। बिल्कुल। हम पेश भी वही नगमे किया करते थे जिनमें उर्दू का इस्तेमाल ज्यादा हुआ और उसमें शेरियत भी हम ऐलान के साथ करते थे। और इसकी फायदा ये होता था कि उन महफिल में सिर्फ मुसलमान ही नहीं गैर मुस्लिम भी शिरकत करते थे। अच्छा जी जी। ये बहुत बड़ा फायदा था। अभी मैंने इनको भी एक मशवरा दिया है अकादमी के चेयरमैन साहब को कि एक ऐसा प्रोग्राम तजवीज़ दे जिसमें सिर्फ मुसलमान ही नहीं
بلکہ ہمارے ہندو برادران بھی اس میں شامل جنہیں اردو سے ذوق ہے وہ شامل رہے. تو انہوں نے مجھ سے اتفاق تو ضرور کیا ہے مگر انہوں نے کوئی جواب تو نہیں دیا. حالانکہ آپ ہیں, آپ چاہے تو اس کو آگے بڑھا سکتے آپ نے بہت اچھا مشورہ دیا ہے, اس پہ غور کیا جا سکتا ہے ضرور. تو میں وہ کر رہا تھا کہ یہ ہمارا مقصد تھا. ہم لوگوں نے بہت پروگرامز کیے شاہد پہ کیے, ہم لوگوں کو ڈیمانڈس آنے لگے بعد میں, ارے جاوید صاحب تمہارے شاہد کا پروگرام نہیں ہوا کیا ہے. تو اس میں تقریباً 75% وہ لوگ ہوتے تھے, کیونکہ ان لوگوں کو موسیقی سے دلچسپی ہے برعکس ہمارے. تو یہی بات دیکھنے ہماری دلی میں جو جشن ریختہ ہوتا ہے نا, تو اس میں جو 90% لوگ آتے ہیں غیر مسلم ہی ہیں, سر دھنتے ہیں شاعری پہ, نغمگی پہ. بس یہ کارآمد ذریعہ ہے. جی ہاں, جی ہاں. حالانکہ مخالفت ہوئی ہماری, جو احباب مذہبی کٹر مذہب قسم کے لوگ تھے کہ جہاں جا کر گانے کا پروگرام کر رہا ہے, ایسا بھی بولنے والے, مگر ہمارا منشا ان کو معلوم نہ تھا. جی جی جی. تو اس چیز سے ہم لوگوں کو اردو کے فروغ کی خاطر ہم لوگ ایسے کام کریں, اچھا رہتا ہے. اب جیسا کہ آپ نے کہا کہ وہ جو لوگ حیات ہیں ان کے شان, میں بتاؤں شاہد پرسوں جو ندیم کا جو ہم لوگ کیے تھے نا, ان کے گھر والے اتنا خوش ہوئے. جی ہاں, جی ہاں. آپ بھی دیکھیں نا, جی ہاں, مجھے بڑی خوشی ہوئی. بالکل, ان کو خوش دیکھ کر مجھے خوشی ہوئی. نہیں ہونا تو یہی چاہیے, کیونکہ ان کی حیات میں ہم ایک چھوٹا سا بھی پروگرام کریں گے تو ان کے جانے کے بعد جو بڑا پروگرام کریں اس سے 100 درجے بہتر ہوگا. خاص کر ان کی بیوی اور بچے جو خوش ہوئے. ہاں بالکل, ہم نے دیکھا. نہیں سکتا. ہم لوگ اس کے شایان تو جلسہ نہیں تھا وہ, ہماری استطاعت ہماری حیثیت کے مطابق ہم نے کیا تھا, مگر جو ان کی خوشی دیکھ کر مجھے خوشی. جی ہاں, اور میں انشاءاللہ اس سلسلے کو جاری رکھوں. ضرور ضرور. جامی صاحب, ایسے ہم نے آپ کو ہمیشہ بہت ہی متحرک پایا, ادب کے حوالے سے, زبان کے حوالے سے, اس کی ترقی ترویج اور اشاعت کے حوالے سے. اب ایسے خاموش رہنے والوں میں نہیں, جو منہ توڑ کے ہمیشہ خود سے باہر نکلتے ہیں. اب اپنا اگلا پروجیکٹ کیا ہوگا؟ دیکھیے, اب میں یہ سوچ رہا تھا کہ اب جیسا کہ آپ نے کہا کلاسز کا اہتمام, جی ہاں, بڑی مفید باتیں سامنے آ رہی ہیں. بہت سارے جو نوورس قلمکار ہیں, مجھے باہر سے خطوط, میں خط کے ایک فون کا احوال سنا. اچھا, وہ جے پور کے صاحب ہیں اور غیر مسلم ہیں. اچھا, ان تک یہ میری کتاب وجہ یہ موج سلسبیل بھی گئی, اور یہ جو کلاسز کی کلپ بھی ان کے پاس گئی. اچھا, جی جی. کافی بزرگ ہیں, شخص ان کی آواز سے اندازہ لگ سکتا تھا. تو انہوں نے فون کیا کہ بولے جامع, پہلے تو کہا جامع صاحب زندہ باد, یہ جملے تھے ان کے. بہت اچھا. اس کے بعد انہوں نے کہا کہ آپ جو کام کر رہے ہیں, آپ نے جو اقدام اٹھایا ہے بہت صحیح اقدام ہے, اگر آپ چاہیں تو میں بھی آ سکتا ہوں. بھائی اوہو, بڑی خوشی ہے نا. میں ان کی آواز سے اندازہ لگا چکا تھا. میں بولا بھائی آپ بزرگ ہیں, آپ کیسے آ پائیں گے؟ بزرگ ہوا تو کیا, مجھے سیکھنے کا شوق ہے. جی جی جی. میں نے یہ پوچھا تھا کہ آپ کا اگلا پروجیکٹ کیا ہے؟ اگلا پروجیکٹ کے تعلق سے میں کہوں گا یہی میرے ہیں جو ذہن میں آتا ہے, جس سے وہ کچھ لوگوں کے فائدہ پہنچے, جو عصری تقاضے ہیں اس کے تحت. اس کے تحت خاص کر اردو زبان و ادب کا کوئی اور ایسا اشاعتی پروجیکٹ جس طرح کہ موج سلسبیل ابھی آئی ہے, پھر اسی طرح سے کوئی آپ نے کچھ پروجیکٹ؟ ہاں, وہ تو ہے میرے ذہن میں ہے. اب اس کے بعد کا انشاءاللہ میں اپنے غزلوں کا مجموعہ جو آپ کو دکھایا تھا نا, اس کی اشاعت کے تعلق سے سوچ رہا ہوں, انشاءاللہ ہو جائے گا. بہت بہت شکریہ جامی صاحب, چونکہ آپ اسی طرح متحرک رہے, ہماری نیک خواہشات دعائیں ہیں. اور خوشی اس بات کی ہے کہ نیوز 16 ڈیجیٹل کے اس سیریز میں آمنے سامنے میں ایک بات کہوں, میں متحرک ضرور ہوں, بتائیں, مگر ہم لوگوں کو شہ ملتی ہے آپ جیسے لوگ. جب تک آپ نہیں, صحیح بات ہے, شاید اس میں کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں. آپ ہیں, سہیل کا بھی نام لے سکتا ہوں میں, لے سکتا ہوں, کیونکہ تو یہ لوگ ہمارے ساتھ کوآپریٹ ہوتے ہیں. یہ کام اکیلے کا نہیں ہوتا. صحیح بات ہے. یہ جو وہ شخص کہے کہ میں اکیلا کر رہا ہوں, بیوقوف ہے. کوئی کام اکیلے نہیں ہوتا. میرے ساتھ آپ جیسے لوگ ہیں, یہ میری خوش بختی ہے. اب ظاہر ہے کہ آپ تنہا چلے تھے, کارواں لوگوں سے ملتا گیا, یہ بڑی چیز ہے. جی ہاں, جی ہاں. میں آپ جیسوں کی بڑی قدر کرتا ہوں کہ آپ جیسے لوگ میری بات کی حمایت کرتے ہیں, میرا ساتھ دیتے ہیں. اس طرح کیا ہوتا ہے, ہم لوگوں کو کچھ کرنے کا شوق پیدا ہوتا ہے کہ بھائی ہمارے ساتھ کوئی ہے. جی جی جی. ہماری نیک خواہشات آپ کے ساتھ, نیک تمنائیں بھی ہیں. بہت شکریہ کہ نیوز 16 ڈیجیٹل کے اس سیریز آمنے سامنے کے لیے آپ نے اپنا وقت دیا. جو ویسے آپ یہ انتظامی امور میں جو نوجوانوں کے لیے پروگرام اکیڈمی کے ہیں اس میں آپ مصروف رہے ہیں, باوجود اس کے آپ نے وقت دیا. بہت بہت شکریہ. آپ کا یہ اقدام بھی کافی سراہنے کے لائق ہے. آپ لوگوں کو منظر عام پر لا رہے ہیں, بہت بڑی بات ہے. بہت بہت شکریہ. بہت شکریہ.